현재 미국 내 모든 주에서 태권도의 날 제정을 추진 중에 있다고 합니다. 한인과 현지인 태권도장 관장들로 이루어진 미국 태권도협회에는 25개 지부가 있는데 앞으로는 미국의 모든 주가 태권도의 날을 정할 수 있도록 활발한 활동을 벌이고 있습니다. 이제 미국에서 태권도는 그야말로 필수 수련 과정이 되고 있는데요. 최근 미국에서 벌어진 개물림 사건으로 인해 태권도의 위상이 더욱 커지고 있습니다. 미국에서 총기 소유 문제 다음으로 심각한 문제를 일으키고 있는 것이 개물림 사고입니다. 그 중에서도 가장 큰 위험을 일으키는 건 핏불의 입양 및 분양과 사육 문제인데요. 핏불은 미국에서 많이 키우는 인기 견종이지만 주인조차도 제대로 견제를 하지 못하는 위험한 견종이기 때문입니다. 개물림 사고 자체가 대단히 위험하고 심각한 일이지만 핏불은 보통 개와 비교도 안 될 만큼 무는 힘과 공격성이 심각합니다. 보통 핏불에 의한 사고가 보도되면 최소, 중상에서 최대, 사망에 이르는 경우가 흔하다 보니 언론에서도 이를 주목하고 있는데요. 그동안 미국에서는 수많은 핏불 사건 사고가 보도됐지만 최근 20대 미국 여성이 키우던 핏불 사고가 알려지며 미국 내 큰 충격을 안겨주었습니다. 핏불 3마리를 키우던 20대 여성은 늘 SNS에 개들의 사진과 영상을 올리면서 핏불에 대한 사랑을 보여줬습니다. 그러나 그녀의 SNS를 보면 입마개와 목줄을 착용하지 않는 게 대부분이었고 네티즌들은 굉장히 위험한 행동이라며 그녀에게 경고를 보냈습니다. 하지만 여성은 내 개는 물지 않는다라며 자신이 개를 키우는 방식을 고수했습니다. 그런데 얼마 후 여성은 늦은 밤 자기가 키우던 핏불 3마리에게 공격을 당했고 결국 사망에 이르고 말았는데요. 서열 관계를 확실히 유지하고 훈련만 잘하면 안전하다고 생각했지만 그게 전부가 아니었던 것이죠. 수년 동안 애지중지 키우며 사고 한 번 안 쳤던 핏불에게 갑자기 공격을 받아 발생하는 인명사고도 많습니다. 이번 사건 외에도 미국에서 끊임없이 일어나는 핏불의 개물림 사고 때문에 훈련 자격증, 소유 자격증, 공공장소에서 목줄과 입마개 착용 의무화 등을 주지시키고 있는데요. 그럼에도 불구하고 매년 얼마나 많은 사고가 일어나는지 미국에서는 개 공격 관련 공교육 웹사이트를 운영하며 개물림 사건에 대비하기 위해 힘쓰고 있습니다. 그런데 최근 미국에서 핏불이 달려드는 위험한 상황에 주저하지 않고 정면으로 맞서서 싸워 자신과 자신의 개를 스스로 구한 한 남성이 큰 화제가 되었습니다. 주인 없이 탈출한 핏불이 마치 사람을 사냥하듯 행동했지만 그는 평소 갈고 닦은 태권도 실력으로 이를 단번에 제압해버렸기 때문입니다. Only on 13, a man says he was forced to punch a dog that was attacking his best friend. He says a large dog attacked his dog, himself, and another person. He's sharing the story with ABC 13's Luke Jones live from Montrose tonight. Luke. Both those people and that dog in bandages now, but otherwise all right. That attack happening right here on this street corner, and during that, the dog's owner, the attacking dog's owner, nowhere to be found. In fact, it wasn't until this afternoon that authorities finally tracked her down. We walked a couple of miles and we were right at the tail end of our walk when this incident occurred. On the streets of Montrose Sunday, I started kicking the pit bull. a fierce battle between man and dog. I took the pit bull to the ground and I started punching him in the head. All, Fred Schiller says, to free his own dog, Verve, from the pit bull's mouth. Everybody was screaming. Schiller says it all began when he was walking Verve at Indiana and Morse, I had been coming down that side. and the pit bull charged at them from across the street. And the next thing I know is that pit bull makes a He beeline. quickly takes hold of Verve, chomping down on his neck. Schiller, who once trained in Taekwondo, says he had no choice but to put those skills to use. And I kept punching and punching. He wouldn't drop him. And my dog was screaming. His eyes were bulging out. I thought he was going to die. Ellen Blasio tries intervening. Without thinking, I ran over to kind of grab the little dog. Efforts that earn her multiple bites on one of her hands. Schiller is also bitten, but ultimately manages to restrain the attacking dog. I kept the pit bull pinned down with his head in the mud because I thought, okay, if I let this thing up, I'm next. That's when he says the dog's owner drives up. We're blurring her face since she's not charged with a crime. She gets out of her car and she says, that's my dog. After days of trying, Bark finally tracked her down today and says she's agreed to bring the dog in for quarantine to watch for signs of rabies. But Bark says she likely won't be cited for having her dog off leash since none of its officers witnessed that for themselves. I said, that's all you're going to do? I said, this dog almost killed my dog. It's a danger.
And Bark says Schiller still has the option of going to a local justice of the peace court and having the dog declared a dangerous dog. However, ultimately that decision is up to a judge. 태권도로 공격할 때 대표적인 기술로는 팔을 사용하는 지르기, 치기, 찢기, 풀기, 꺾기, 넘기기 등이 있습니다. 이러한 동작은 상대를 공격해 제압하는 기술로 공격 목표에 따라 사용 부위를 정하고 공격 기술도 다르게 적용됩니다. 이 중에서 주먹과 팔을 사용하는 지르기 동작은 몸통의 회전력, 즉 원심력을 이용해 상대방에게 공격을 가하게 되는데, 이때 팔꿈치와 주먹을 일직선으로 뻗어 목표를 가격하면 가공할 만한 위협적인 동작으로 이어집니다. 인간과 개를 동시에 공격하기 위해 작정하고 덤벼든 사나운 핏불을 단숨에 제압할 수 있었던 것도 평소 그가 태권도 지르기 동작을 꾸준히 수련했기 때문이라고 하는데요. 태권도 지르기는 격투기에서도 그 위력을 드러내고 있습니다. 지난달 미국 미주리주에서 열린 종합격투기 대회 UFC 온 SP56에서는 영국 런던 올림픽 남자 태권도 동메달리스트 출신 로벨리스 데스파이네와 왈도 코르테스 아코스타의 메인카드 개막전이 열렸습니다. 왈도 코르테스 아코스타는 종합격투기 16승 2패로 2022년 레거시 파이팅 얼라이언스 헤비급 챔피언 경력을 가지고 있는데요. 결과는 당연히 로벨리스 데스파이네의 승리였습니다. 태권도 월드클래스답게 데뷔 5연승을 이어가고 있죠. 그는 지금까지 모든 종합격투기 공식전을 이기는데 5분 31초밖에 걸리지 않았습니다. 그동안 태권도 기술로 주먹 지르기를 가장 많이 연마한 그는 모든 상대를 주먹으로 때려 눕혔기 때문이죠. 이제 미국 구글에서는 지르기 검색이 크게 늘어나고 있다는데요. 이어 호주, 프랑스에 이어 미국의 태권도 수련생들이 국내 태권도원에서 지르기 체험을 하기 위해 한국을 찾고 있습니다. 미국에서 온 수련생들은 품새와 자기방어, 태권도 기본 자세, 발차기, 격파 등과 함께 힐링 태권 체조, 태권 힐링 테라피, 태권북, 전통무예 수련 등 태권도원만의 고유 프로그램에 참가하고 있는데요. 자신이 수련하는 미국 태권도장 관장의 추천을 받아 이곳을 방문하는 미국인들이 더욱 늘어나고 있다고 합니다. 이들은 전북 무주 태권도원에서 태권도의 역사를 배우고 태권도 관련 체험 프로그램을 시작으로 천년고도 경주의 불국사를 답사했습니다. 참가자들은 석굴암 암벽 조각에 새겨진 태권도 동작을 보고 나니 태권도의 역사를 조금 더 이해할 수 있는 시간이 됐다. 지르기 동작은 너무나 위협적이라 꼭 본고장에서 배우고 싶었다. 한국을 방문해 국기원 태권도 시범을 보니 태권도를 배웠다는 것에 큰 자부심을 느끼게 됐다. 한국과 태권도의 기쁜 인상과 아름다운 추억을 갖고 돌아가게 됐다. 친구들에게 태권도를 전할 계획이다라며 벅찬 감동을 전했습니다. 태권도는 이미 많은 격투가들이 실전에서 사용하고 있고 민첩한 움직임과 강력한 한방의 힘 또한 크기 때문에 태권도의 위력이 주목받고 있는데요. 앞으로도 위급한 상황에서 태권도가 많이 사용되길 바라며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.